लक्ष्मीकान्ताय नमः नमः। समस्या आम जीवन रे बिना कारण रे आसी न थाए। समस्या आसीबा यह इशारा करिथाए कि आमे आम जीवन रे केबे बहुत किछि बदलिबार अछि। नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु आमर ए चैनल को स्वागत जनाउछि। आज ए ज्योतिष कार्यक्रम कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत ही अधिक गुरुत्वपूर्ण रही अछि। सेथिपाई समस्त को कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक भिडियोटी थरे मात्र धैर्यर सहित शेष पर्यंत देखंतु देवता मानकर गुरु मानकर श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जाउछंती एवं बृहस्पतिंकर एही राशि परिवर्तन महापरिवर्तन हेबाकु जाउअछि। 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जाउछंती। तो एही बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबो एही विषय रे आमे आज रे वीडियो रे विस्तार भाव रे जानिबा। बृहस्पति आपणकर केउ भाव को गोचर करिवे एवं केउ भाग उपर को दृष्टि करिवे एवं आपणकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। बंधुगण, यह काहीकि महा परिवर्तन अटे काहीकि ना देवगुरु बृहस्पति पूरा गोटिए वर्ष पर्यंत गोटिए राशि रे रहिथांती। गोटिए वर्ष परे आउ गोटे राशि को चलन करिथांती। पूरा 12 वर्ष परे देवगुरु बृहस्पति आपणकर पंचम भाव को आसुचंती। तो देवगुरु बृहस्पति आपणकर पंचम भाव रे केउ प्रकार फल प्रदान करिवे आसंतु से विषय रे जानिबा। एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि एवं आपणकर चंद्र राशि उपरे आधारित। एहा पूर्वरु जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाय आपण भी ईश्वर को स्वच्छ हृदय भक्ति करंती बा विश्वास करंती तेबे वीडियो टी लाइक करी सब्सक्राइब कर दियंतु एवं जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण, राशि चक्र रे एकादश राशि होउची कुंभ राशि एवं आपणकर राशि ठारू बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति 15 मई को पंचम भाग को चलन करुछंती एवं पूर्वरु बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भाव रे चलन करथुले। 15 मई को आपणकर चतुर्थ भाग को पंचम भाग को चलन करिवे। पंचम भाग रे बसी एवं आपणकर नवम भाव माने भाग्यर भाव को देखिबे। एकादश भाव को माने लाभर भाग को मध्य देखिबे एवं आपणकर लग्न को मध्य देखिबे। शिक्षा क्षेत्र रे आपण बहुत उन्नति करिवे काहीकि ना पंचम भाव आपणकर शिक्षा क्षेत्र रो भाव होइथाय, प्रेमर भाव होइथाय एवं संतान प्राप्तिर भाव मध्य होइथाय। गुरु आपणकर पंचम भाग को आसीबार माने हैला आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत उन्नति करिवे। जेउ विद्यार्थी माने अछंती निश्चय तो देखिबा को पाइबे कि आपणकर पाठ पढ़ारे किछि ना किछि बड़ परिवर्तन अवश्य घटिबो। आपण जदि किछि उच्च शिक्षा प्राप्ति करबा को चाहुचंती किबा कोनोसी नूतन स्थान रे एडमिशन करबा को चाहुथिले ताहाले आपनको भल जगह रे एडमिशन मिलि जिवो। आपण उच्च शिक्षा करबा पई बाहर को जाई पारंती। जदि किछि इंटरेस्ट दउचंती किबा कोनोसी इंटरव्यू दउचंती कॉम्पिटिटिव एग्जाम दउचंती तेबे सफलता आपनको अवश्य प्राप्ति हेबो। 15 मई परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि सेथिरे आपण उत्तीर्ण करिवे। तो एही गुरुंकर महापरिवर्तन विद्यार्थी मानक पई बहुत भल रही अछि। एही पंचम भाव संतानर भाव मध्य होइथाय। गुरु मध्य संतानर मार्गदय होइथांती। तो कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई संतान प्राप्ति पई एही समयटी बहुत अधिक भल रही अछि। आपण चेष्टा जारी रखंतु, आपनको निश्चित भाव संतानटी प्राप्ति हेबो। जेउ दंपति माने पूर्वरु संतान पई चेष्टा करुथिले संतान प्राप्ति होई पारु नथिला, आपण देखिबे 15 मई परे आपणकर सेई मनर इच्छा निश्चित भावे पूर्ण हेबो। 15 मई 2025 को नै करी 2026 मई मास पर्यंत पूरा गोटिए वर्ष पर्यंत संतान प्राप्ति पई आपणक पई भल समय रही अछि। देखंतु आपणकर राशि रे बृहस्पति आपणकर द्वितीय एवं एकादश माने लाभर भावर स्वामी होई करी आपणकर पंचम भाग
ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି କି ପୁରା 12 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ବସିବାର ମାନେ ହେଲା ଆପଣ ମାଟିକୁ ଧରିଲେ ବି ସୁନା ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏମିତି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ଗୁରୁଙ୍କର ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଲାଭର ଭାବ, ଧନର ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶର ଭାବକୁ ଦେଖିବାର ମାନେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଏକାଦଶର ଭାଗ ଇଚ୍ଛା ଫୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି, ଭୂମି, ଜମି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ରୋଜଗାର ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ଧନ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଧନ କମେଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଅଟକି ରହିଯାଇଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିପାରେ। ଘରକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଧନ ଅଧିକ କମେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପଇସା ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ତ ଡେଲି ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ, ବିବାହ ଫିକ୍ସ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇ ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଆସିବ। ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମିଳନର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଅଛି। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ସେଥିରେ ସୁଧାର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମୋଟାପା ବଢ଼ିପାରେ, ମୋଟାପଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଆପଣ ଆଗାମୀ ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ୟାରି ହେବେ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଗାମୀ ଏକ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ସମୟ ରହିଅଛି। ଏମିତିକି ମୌକା ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଚାଲୁଅଛି। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମତଃ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଁ କାଂ ବ୍ରୁଂ ସ୍ୱଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।